வீடியோ இது வந்து 1 தெரியுதாங்க, 1 தெரியும். யூ கேன் see 2 க்ளோஸ், அவ்வளோதான். 1 and 2 3ல் போகலாம், 3ல் போகலாம், இன்னும் க்ளோஸ். 1 2 3 1 லாங் ஷாட், 2 வந்து க்ளோஸ். 2ல் இருந்தால் 1 or 2 கொஞ்ச நேரம் 1 இது பெட்டர். 1ல் ஆல்வேஸ் கண்டினியூ வித் 1. அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று ஒரு இதுக்கு ஸ்லோவாக 2 போட்டு எல்லாம் தெரியணும்னா இதுதான் அப்படியே இது பண்ணால் இது ஓடினேன். அவ்வளோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நம்ம வீடுகள் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தானே. श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षो वनमाली सांगी संगी चक्री जननके श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षो वासुदेवो विरक्षतो ओम नमः इति पार्वतीवाच तेनोपायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने ओम नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधाय नमो नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्युगानिर्मलिमः श्रीभगवान् उवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां वेदना परिभाषते येषां विद्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय सद्गुणानां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे आत्माविषण्णाश्च वीताः घोरेष्व्याधिषु वर्तमानाः सङ्गीतनारायण सप्तमात्रं विमुक्तलोका श्रीलो भवन्तु कायेन श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञमहेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्या श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ईश्वर उवाच देवी साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं श्रवणात् भक्तिमुक्तितं राजवस्यकरं दिव्यं गुह्यात् गुह्यतमं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां परान्तानां निधीनां नित्यदायकं समस्तदेव संसेव्यं हिमार्थप्रतीक्षितं किमनक्रभगुणोक्तेन देवीप्रत्यक्षदायकम् अवप्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहितमनाशृणु अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीं बीजपदमुत्कृष्टं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासकरन्यासश्रीयादिकीर्तिना ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यतां भाग्यतां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैः पूजितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिविसेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिर्भक्ताशक्तिभिः सरसिजनिलये सरोजकस्ते तवडतरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती कैवल्यमेनोज्ञे त्रिभुवनभूतिहरिप्रसीदमह्यम् ॐ प्रकृतिं विगतिं सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मार्कयां पद्मां श्रुतिं स्वाहां सुधां सुधां कन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं त्रिपुरकां विभावरीं हरिदीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां कामाक्षीं क्रोधसम्भवाम् अनुग्रहपदां बुद्धिम् अनगां हरिवल्लभाम् अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्मभुजीं पद्मनाभप्रियां रमां
पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादायुमयीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीरसनीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिविष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्यां परां श्रियं दाक्षरीं विवलयां परारोहां यशस्विनीं वसुन्धरां उदाराङ्गां भरणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रेणसौम्यां सुखप्रदां नृपवेश्मगरानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विश्वप्रसन्नस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यद्वंसनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकाळीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं काशीभूतसमस्तदेवहितां लोकयतीवाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धर्व ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातं नमामि कमले कमलायताक्षी विष्णुवासिमातः श्रीयोदये कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीदरत्नं नमतां शरण्ये त्रिकालज्ञोदये विद्वान् जन्मासं विजितेन्द्रिय दारिद्र्यदोषतनुकृत्वा सर्वमाप्नोदयत्नः देवी नाम सहस्रेषु पुण्यमष्टोत्तरं शतं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रः मृगुभागे तदं देमां तत्रमात्रकम् अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेरयोगमुदले दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रम् अम्बापरं सदं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रः भुक्त्वा युगलां भोगान् अस्यासा युज्यमाप्नुयात् प्रातःकाले पठे नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये पठन्तु चिन्तयेन् देवीं सर्वाभरणभूषिताम् यतक्षरपदं मात्राहीनन्द्रियद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समस्व पुरुषोत्तमं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. 5 மணி ஆகல. தாமோதர அஷ்டமம் தெரியுமா ராமஸ்வரம் எனக்கு போட்டுக்கிறேன் இந்த ஆடியோவில் கேட்குறேன். அதை விட போட்டுருவோம் அவரோட அதை போட்டு தாமோதர உங்கள் இது போட்டுருணும். உங்களுக்கு பின்னோட நம்ம சொல்லலாம். தாமோதர அது இல்லை இல்லை அது சொல்லுங்க. நான் ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்லை நம்ம சொல்லுங்கள் வேறு.
ஹலோ நமஸ்காரம். இன்றைய ஏகாதசி சத்தனுக்கு அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு நம்முடன் உரையாற்ற வந்திருக்கும் பாலசுப்ரமணியத்தை பற்றி அறியாதவர் யாரும் இல்லை. ஏற்கனவே 2-3 முறை நம்முடன் ஏகாதசி சத்தங்கள் பேசியிருக்கிறார். தினமும் அவர் பாகவதத்தை பாராயணம் செய்து அதனுடைய சாரத்தை புரிந்து நமக்கு கொடுக்க என்று வந்திருக்கிறார். அவரை வருக என்று வரவேற்கிறேன். குழியெல்லாம் இல்லை, அப்படியே பார்த்துட்டு ஹலோ ஹலோ முதல்ல கணபதி ஸ்துதி. லிரிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா எழுதிருங்க, பட் டெலிவரி தான் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். வக்கரதுண்ட மகாகாய சூரியகோட்டி சமப்பிரப நிர்விக்னம் குருமே தேவ சர்வகாரியேஷு சர்வதः. இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவத தியானம். சதா சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. नमो नमः सद्गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः. नमो नमः सद्गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः. ज्ञान वैराग्य संपूर्णान् हरिभक्ति परायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे संप्रदाय प्रवर्तकान् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासान् अम्बरीष शुभ शौनक भीष्मताभ्यान् उपागदाजन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यादिमान् परम भागवतान् स्मरामि. इवन पुण्यादिमान् जन्माद्यस्य यतोन् अन्वयात् विगतचार्त्रेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदयನ ಬ್ರಹ್ಮಾவோட கம்ப்யூட்டர்ல சாஃப்ட்வேர் லோட் ஆயிருக்கு. ब्रह्महृदाय आदि कवये मुख्यन्ते सूर्यः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिश्रा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि. सत्यं परं धीमहि ना I meditate upon absolute truth, Krishna consciousness. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக, கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரே பரமாத்மனே பிரணதக்லேஷநாசாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாவ பிரணாசனம் பிரணாமோ துக்க சமனக தம் நமாமி ஹரிம் பரம். ஸ்ரீ ஹரே நமக. இன்றைய சத்சங்கத்திற்கு இங்கு வந்துள்ள உங்கள் எல்லோரும் எனது ஆத்ம நண்பர்கள், உங்களுக்கு உங்களை வரவேற்று என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய மெயின் சப்ஜெக்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதுக்கு முன்னாடி 3 சொற்பொழிவு பண்ணியிருக்கேன். அதில் முக்கியமாக கபில வாசுதேவர் அவதாரம் அதனுடைய சாரங்கள் அதை முதல்ல சொல்லிட்டு மெயின் சப்ஜெக்டுக்கு இனி போகிறதான் நான் நினச்சிருக்கேன். இந்த 2-3 சொற்பொழிவு யாருக்காவது ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் வேணும்னா அவளுக்கு நான் யூடியூப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு நம்ம வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எதையும் தானே வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் செய்கிறார். அதனுடைய விஷயங்களை சுருக்கமாக இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். நமது வாழ்க்கை ஆரம்பம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனா அவர் பர்த்துனாக்கா கர்ப்பம். அது வெஷ்டி தத்துவம். இண்டிவிஜுவல் கர்ப்பங்கிறது என்னோட கர்ப்பம், நான் பிறந்தது வெஷ்டி தத்துவம். அதுவே ஹிரண்ய கர்ப்பம்னா சமஷ்டி தத்துவம். சமஷ்டினா யூனிவர்சல், வெஷ்டினா இண்டிவிஜுவல். யூனிவர்சல் ஹேஸ் மெனி இண்டிவிஜுவல். அங்கேருந்து எல்லா இண்டிவிஜுவலுக்கும் யூனிவர்சல்லேருந்து தான் வருது. பகவான் நமது சிருஷ்டியின் பயணத்தை மங்களகரமாக தொடக்கி வைக்க தானே தனது முன்னோட்ட பயணம் செய்கிறார். முன்னோட்ட பயணம்னாக்கா பைலட் ஸ்டடி. அந்த மாதிரி செய்து அவர் முதன்மையாக நிற்கிறார். இந்த பைலட் ஸ்டடி நான் பார்த்ததில் 3 பைலட் ஸ்டடியை இதில் கொண்டு வந்திருக்கேன். பகவானின் பைலட் ஸ்டடி நம்பர் A ஹிரண்ய கர்ப்பம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஹிரண்ய கர்ப்பம். ஹிரண்ய கர்ப்பம்னா நமக்கு பிரம்மான்னு தெரியும். முதல் சிருஷ்டியான பிரம்மா லோக பத்மத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார், வந்தாச்சு. பிரம்மா இருந்த லோக பத்மத்துக்கும் பகவானின் நாபிக்கும் இடையே இருக்கிறது தாமரை தண்டு. அதுக்கு ரூட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ ரூட்டோட ரூட் அப்படின்னாக்கா ROUTE ரூட். அதனுடைய ரூட் ஆஃப் திஸ் ரூட் எந்த அடைப்பும் வழியில் இடைஞ்சல் இல்லாமல் வழித்தடம் கிளியர் அண்ட் கிளீனாக இருக்கிறதா அப்படின்னு பகவானே நேரில் போய் பார்த்துருக்கார். பார்த்துட்டு தான் பிரம்மாவுக்கே அவர் வழிகாட்டியிருக்கார். அப்படி அவர் பிரம்மாவுக்கு வழிகாட்டும் போது நமக்கு ஏன் வழிகாட்ட மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். அதாவது லார்ட் leads our life. We have to simply follow him with our prayers. நாராயணா நாராயணா நாராயணா. அதுக்கு எந்த ஸ்கந்தத்திலே நான் எடுத்திருக்கேன்றது உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 8 ஸ்லோகம் 15. தல்லோக பத்மம் ச தல்லோக பத்மம் ச தல்லோக பத்மம் ச உயேவ விஷ்ணு பிராவிஷாத். விஷ்ணு வந்திருக்கார். தல்லோக பத்மம் ச விஷ்ணு வந்திருக்கார். சர்வ குணாவபாசம் தஸ்மின் ஸ்வயம் வேதமயோ விதாதா ஸ்வயம்புவம் யம்ஸ்ம வதந்தி சோ பூத். இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னாக்கா ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வேதமயமாக விதாதாவாக தானே ஸ்வயம் லோக பத்மத்தில் தோன்றினார். என்ன கேட்டால் கிரண்ய கர்ப்பம் பிரம்மா கிடையாது, கிரண்ய கர்ப்பம் பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட். என்ன கேட்டான்னா சொல்லுறாங்க. ஸோ பிரம்மாவுக்கு வழிகாட்டினார் பகவான்.
இப்போ அடுத்தது பைலட் ஸ்டடி நம்பர் 2. எல்லாத்துக்கும் அவர் முன்னே நிற்க நான் சொல்கிறதுக்கு இது அடுத்தது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கிரண்ய கர்ப்பம் சொன்னேன். இப்போ கிரண்ய புருஷகன். கிரண்ய புருஷகன்னா அது வந்து சமஷ்டி தத்துவம், விராட் புருஷன். கிரண்ய புருஷகன் சமஷ்டி தத்துவம், விராட் புருஷன். இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 10 வகையான லட்சணங்களை அமைத்திருக்கிறார் விராட் புருஷன் கோசம் பகவான். அதில் முக்கியமாக 10 நான் படிக்கிறேன். சர்க்கம், விசர்க்கம். சர்க்கம்னா கிரியேஷன், விசர்க்கம்னா சப் கிரியேஷன். இது ரெண்டும் சேர்ந்தது மகத்தத்துவம்னு பேர். இந்த மகத்தத்துவம் தான் நம்ம உடல்ல வேலை செய்யறது. அதை சொல்றதுக்கு தான் சொல்றாங்க. அப்புறம் போஷணம், போஷணம்னா ப்ரொடெக்ஷன். நம்ம கம்ஃபர்டபுள் லிவிங் ஸ்பேஸ் நாளில் இருக்கோம்னாக்கா அது போஷணம் தான் காரணம். அப்புறம் ஸ்தானம், ஸ்தானம்னா பிளானட்டரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், கிரக அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் மன்வந்தர ஆட்சி. உங்களுக்கு தெரியும் மன்வந்தரா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? நம்ம இப்போ மன்வந்தர ஆட்சியில் இருக்கோம். மன்வந்தர ஆட்சி வரும்போது அது வந்து பிரம்மாவோட டே டைம் கல்பத்தில் வரக்கூடிய ஆட்சி மன்வந்தரம். அதுவே சொல்லும்போது கல்பமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. அதாவது பிரளயமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. டே டைம் கல்பம்னா நைட் டைம் பிரளயம். மன்வந்தர ஆட்சி கிடையாது அப்போ. ஸோ மன்வந்தர ஆட்சி வருது. இந்த 10 லட்சத்தில் இது ஒரு லட்சணம். அப்புறம் பிரளயம் வருது நைட்டில், அதுவும் சொல்லியாச்சு. மோக்ஷம், கடைசியாக நம்ம வேர் டு ரீச் காட் ஹெட் அப்படின்றதுக்கு மோக்ஷம். அப்புறம் ஈஷானு கதா. ஈஷானு கதானாக்கா பகவானோட அவதாரம். அப்புறம் ஊதயக. ஊதயகனாக்கா கர்ம விருத்தி. அது எப்படி விருத்தியாதோ அது வாட்ட விட்டு. கடைசியில் பகவன் லட்சணம்னா ஆஷ்ரயக. இது 10வது. இந்த 9 இருந்தால் தான் 10 நம்ம இது பண்ண முடியும். இந்த 9க்கு ஆதாரம் 10 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். இப்போ நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது 10 லட்சணத்தில் மகத்தத்துவம், சர்க்கம் விசர்க்கம் மாத்திரம் சொன்னால் போதும். நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியாச்சு, கபில உபதேசம் சொல்லியிருக்க. இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் கட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன். அப்படி எப்படின்னு சர்க்கத்தில் வந்து 16 தத்துவம் இருக்கு. சர்க்கம்ல அது வந்து ஆகாசம், சப்தம், காது. அப்புறம் வாயு, ஸ்பர்ஷம், தட் இஸ் ஃபீலிங். அப்புறம் தோல். அடுத்தது தேஜோ, அக்னி. பார்வை, தட் இஸ் ரூபம். அப்புறம் கண். அப்புறம் நீர், ரசம், நாக்கு. அப்புறம் பூமி, கந்தம், மூக்கு, நாசி. ஸோ 5 into 3 15. சர்க்கம்ல 14 15 வந்தாச்சு. 16வது வந்து மனசு. இந்த 16 வந்து சர்க்கம்னா பிரைமரி கிரியேஷன்ல சர்க்கம் ஆயிடுச்சு. இப்போ விசர்க்கம்ல வந்து 5 கர்மேந்திரியங்கள், கை, கால், வாய், 2 ஆர்கன்ஸ், 5. அப்புறம் அப்பர் மைண்ட். இப்போ மனசு லோயர் மைண்டு சொல்லியாச்சு 16 சர்க்கத்தில். அப்பர் மைண்ட் வந்து புத்தி. அதுக்கு வந்து பிரம்மா தான் அதிஷ்டான அதிதேவதை பிரம்மா. அப்புறம் 23வது வந்து அகங்காரம், ருத்ரன். அதுக்கு அதிஷ்டான அதிதேவதை. இப்போ இந்த 23 தான் ஏன் சொல்லியிருக்கேன்னா 24வது வந்து கான்சியஸ்னஸ். அது வந்து பகவான் சித்தம். நம்ம இன்னைக்கு இப்படி கான்சியஸோடு இருக்கோம்னாக்கா பகவான் சித்தத்தினால தான் இருக்கும். அதனால தான் அவரே கான்சியஸ்னஸை இங்கே கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அவரோட ப்ரே பண்ணி பகவான் சித்தம் நம்ம வரணும். இன்றைக்கி வந்து இந்த கான்சியஸ்னஸ், இந்த 16 தத்துவத்தை ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி நான் வந்து மிஸ்டர் பட்டாகராமன் வீட்டில் போயிட்டு என்னோட பர்சனல் நான் அதை இது பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. அதில் கான்சியஸ் எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணி அவங்க சொல்லி காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து இந்த 23 அதாவது ஜாகிரத ஸ்டேஜ், சொப்பன ஸ்டேஜ், சுளுத்தி ஸ்டேஜ். இதில் வந்து எப்போதெல்லாம் ஒன்றோ அல்லது பலவோ வேலை செய்யணும், வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த சித்தம் தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறது. தூங்கும்போது நம்ம நல்லா தூங்கும்போது எதுவுமே வேலை செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒருத்தன் வந்து ஸ்தாமியில் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் கை அறுபட்டவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
அப்போ கான்சியஸ் போனால் தான் அந்த வரியை தாங்கிக்க முடியும். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி காத்தால நீங்கள் எழுதுக்கிறது வந்து கான்சியஸ் இருந்தாலும் அலாம் வச்சிருக்கோ வைக்கலையோ எழுதுக்கிறீங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ட்ரிகர் பண்ணுறது வந்து பகவானுடைய சித்தம் ஆச்சுங்களா? இப்போ வந்து நம்ம 2 பைலட் ஸ்டடியை பார்க்கணும். இந்த பைலட் ஸ்டடி என்ன பண்ண, இந்த மகத் தத்துவத்தை இதெல்லாம் சரியாக வேலை செய்யறதா இல்லையா அப்படின்னு, அதாவது 2வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்கந்தம் 10வது அத்தியாயத்தில் இந்த 10 லட்சணங்கள் சொல்லியாச்சு. இப்போ இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, தன்னுடைய சமஷ்டி சரீரமான விராட் ரூபத்தில் இதெல்லாம் ஜாகிரத ஸ்டேஜில் ஏற்றிருக்கார். மேலே ஏற்றிட்டு பார்த்தா நம்ம சிம் கார்டு போட்டுருக்க ஃபோனில் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆப்பும் வரும். வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டாக்காக அதில் வரும். வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஆக்டிவேட் பண்ணணும். இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா விராட் ரூபத்தில் அது வந்து பாசிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ஆக்டிவேட் ஆகலை. பகவானுக்கு வருத்தம் ஆகிடுச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தியானம் பண்ணுறாரு. பகவான் தியானம் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில அங்கே யாரோ ஒரு ரிமோட் சக்தி இருக்கு. இது வந்து பாகவதத்தில் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்கா, டைரக்டாக சொல்லலை. சைத்தன்ய சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா பாகவதத்தில். இது வந்து ஆதி தேவி, மகாமாயே, இல்லைன்னா ஆதி பராசக்தி, இல்லைன்னா லலிதாம்பிகா, யாரை வேணாலும் சொல்லலாம். என்ன இந்த தியானத்தில் வந்து அதுக்கு உண்டான ஸ்லோகம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் 2 கால சஞ்ஞா ததா தேவி விப்ரசக்தி முருக்கிரமக பகவான் விஷ்ணு திரையோவிம்சதி தத்வானம். இப்போ சொன்ன 23 தத்துவம் சொல்லுங்க. திரையோவிம்சதி தத்வானாம் கணம் யுகதா விஷத்து. மறுபடியும் படிக்கிறேன். கால சம்யா ததோ தேவி விப்ரசக்தி முருக்கிரமக திரையோவிம்சதி தத்வானாம் கணம் யுகவதா விஷத்து. அவரது தியானத்தின் பயனாக மகாமாயை, மகாகாளி, ஆதி தேவியின் அருள் பெற்று இவ எல்லாம் அந்த அருளோடு சேர்ந்து இவரே இந்த விராட் புருஷனுக்குள்ள போயிட்டார். அப்போதான் அது உயிர் பெற்றது, ஆக்டிவேட் ஆகுது. அப்போதான் இந்த விவரம் வந்து நான் சொன்ன இந்த அத்தியாயம் மற்ற விவரம் எல்லாம், அதாவது நீங்கள் வந்து சிருஷ்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்க. 2:10 2வது ஸ்கந்தம் 10வது அத்தியாயம், 3வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம், 3வது ஸ்கந்தம் 26வது அத்தியாயம். 6வது அத்தியாயத்தில் இப்போ ஜாகிரத ஸ்டேஜில் விராட் புருஷன் உயிர் பெற்றாச்சு செக் பண்ணிக்கிறார். அதுவே சுஷுப்தி ஸ்டேஜில் அவர் வந்து 26வது ஸ்கந்தத்தில் செக் பண்ணது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா கபிலோபதேசமா இதில் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ தனது விராட் புருஷன் தனது ஜாகிரத ஸ்டேஜில் டெஸ்ட் பண்ணி வெற்றி அடைஞ்சாச்சு. அது வந்து 6வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கு. அதை தனது சுஷுப்தி ஸ்டேஜில் 26வது ஸ்கந்தத்தில் டெஸ்ட் பண்ணி வெற்றி பெறுகிறார். நமக்கும் இந்த மகத் தத்துவம் ஆசீர்வதிக்கணுங்க. I request Mr. Venkat to sing few lines. Amma, 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 Adi Deviye Adi Devi நாமும் அடிமை அல்லவோ அம்மா, நான் அடிமை அல்லவோ அம்மா, எனையாளவா அம்மா, எனையாளவா அம்மா, அம்மா, அம்மா. தேங்க்யூ. இப்போ 2 ஸ்டடி தான் சொல்லியாச்சு, பைலட் ஸ்டடி. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஐ கேன் கோ பேக். சரி, பைலட் ஸ்டடி நம்பர் 3.
தன்னுடைய நாராயண கவசத்தை, நான் நாராயண கவசம் சொற்பொழிவு ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன், தன்னுடைய நாராயண கவசத்தை தானே அனுபவித்து உணர்ந்த பின் இன்றைய நம்ம குழந்தைகளுக்கு, ஏற்கனவே சீனியர் நாராயண கவசம் சொல்லிட்டேன், இப்போ வந்து பால நாராயண கவசம், குழந்தைகளுக்கு அருள வேண்டும் என பாலகிருஷ்ணன், ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் நந்த கோகுலத்தில் ஸ்ரீ நாராயண கவசமாக நமக்கு ஆசீர்வாதம் செய்கிறார். அதனுடைய டீட்டெயில் அந்த இதில் தெரியும். இந்த ஸ்டடி வந்து எப்படின்னாக்கா ஸ்கந்தம் 10 பூதனா சம்ஹாரம் அந்த அத்தியாயத்தில் 6வது அத்தியாயத்தில் 18 ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் பூதனாவை பற்றி எல்லாம் தெரியும். 19லேருந்து 30 வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ரீ பால நாராயண கவசம். அது எப்படின்னாக்கா பூதனா சம்ஹாரம் மோட்சம் ஆன பிறகு தாய் யசோதா, தாய் ரோஹிணி பகவானுக்கு அவரை, ஏன்னா அவர் பயந்துட்டு அவர் 2 பேரும் தீய சக்திகளில் இருந்து பாதுகாக்க ஏற்பட்ட விஷயத்துக்கு திருஷ்டி சுத்தி போடுறான். அதாவது ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவருக்கே நாராயண கவசம் அணிவிக்கிறார்கள். இது எப்படி இருக்குன்னாக்கா, இங்கே அல்வா இருக்கு, திருநெல்வேலிக்கே அவன் 2 பேரும் அல்வா கொடுக்குறான். இப்போ இந்த 3 ஸ்டடியும் ஆகிட்டு டுடேஸ் டாபிக். நான் சில இடத்துல என்னோட உரையில் வந்து கொஞ்சம் சொந்த கருத்தும் இருக்கும், சில இடத்துல வந்து மிகைப்படுத்தல் அந்த மாதிரி உணர்ச்சியும் இருந்தாலும் என்னோட உரையில் வந்து கோர் இன்ஃபர்மேஷன் மாறாது. வேற எவர் பாசிபிள் நான் வந்து ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா பாராயணம் பிரமாணம் ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து இன்னைக்கு முதல் சப்ஜெக்ட் வந்து பக்தியின் உச்சம் நீச்சம், அதுதான் தலைப்பு. இதில் யாரெல்லாம் வராங்கன்னு பார்த்தோன்னா அஜாமிலா, அப்புறம் விஸ்வரூபா, தேவேந்திரன், சித்திரகேது ராஜா, அப்புறம் பக்தியின் நீச்சத்தில் திதி தேவி, பக்தியின் உச்சத்தில் அதிதி தேவி, இவாளெல்லாம் கொண்டு வர. அஜாமிலாவை பற்றி ஆரம்பிக்கும். அவன் வந்து ஒரு சிறந்த பக்திமான் அப் டு த ஏஜ் ஆஃப் 50. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, தன் மனைவி மக்களை துறந்து, அது வந்து துறந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்வதர்மக நீச்சல் கீழே போயிடுது. அதாவது நம்ம ஸ்வதர்மக தான் பக்தி, நம்ம கர்மத்தை நம்ம செஞ்சாலே போதும். ஸ்வதர்மக பக்தி, அது பக்தி நீச்சம் ஆகிடுது. அவன் வந்து ஒரு தாசியின் மயக்கத்தில் வீட்டை விட்டு வெளில போகிறான். போன இடத்துல அவனுக்கு வந்து அந்த தாசியை சொல்கிறான், நீங்கள் உன்னுடைய நித்திய அனுஷ்டானங்களை ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அப்போ கூட அவர் வந்து மதிக்கிறதில்லை. பக்தி நீச்சம் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. அந்த இடத்துல அவனுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறான். நாராயணன் பேர் வச்சாச்சு. சில வருஷம் கழிஞ்சு ஏதோ ஞாபகத்தில் எதேச்சியாக நாராயணா அப்படின்னு அவ்வளோதான். அதே சமயம் என்னாச்சுன்னா அவன் வந்து இறக்கும் தருவாயிட்டு இது சொல்லியிருக்கான். அதாவது இது எப்படின்னாக்கா, பிராணவாயு 5 அவுட்டு. உங்களுக்கு தெரியும் பிராணவாயு 5 என்னன்னு. தென் 5 உபப்பிராண வாயு இருக்கு. விக்கல், தும்மல், அப்புறம் கண் திரைக்கு ஒரு வாயு, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. 5ல் 4 அவுட்டு. ஸோ மொத்தத்தில் 10 வாயுவில் 9 அவுட்டு. கடைசி வாயு வந்து நம்ம லாக்கரில் பூட்டி வச்சுக்கணும். அது வந்து தனஞ்சய வாயு. அது கடைசியில் போகும். அது மாத்திரம் ஊசலாடின்னு இருக்கு. அவன் உயிர் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கு, ஆனால் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அந்த சமயத்தில் யமதூதர்கள் வந்துட்டா, விஷ்ணு பார்ஷதாக்கள் வந்தாச்சு, மணி அடிச்சாச்சு, அவெல்லாம் வந்தாச்சு. இவன் 2 பேருக்கு நடுவில் வாக்குவாதம் நடக்கிறது. நான் யமலோகத்தை கூட்டின்னு போகிறேன், இவர் வந்து இல்லை விஷ்ணு லோகத்துக்கு தான் போனேன் அப்படின்னு வாக்குவாதம் நடக்கிறது. ஸ்லோகம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் 12.
இந்த நாமத்தின் மகிமை, அதில் இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த நாமத்தின் மகிமை என்னன்னா, நாராயண நாமத்தை மனம் உருகியோ இல்லை நகைச்சுவையாகவோ இல்லை எதேச்சையாகவோ இல்லை சங்கீத ஞானம் வச்சுட்டோ எந்த பண்ணினாலும் அந்த நாராயண நாம மகிமை அதன் தன்மை மாறவே மாறாது. அதாவது இது எப்படின்னாக்கா, வித் விஸ்டம் நீங்கள் ஜபிக்கலாம், இல்லைன்னாக்கா எதேச்சியாக எப்படி இருந்தாலும் அதனுடைய மகிமை உண்டு அப்படிங்கிறது விஷ்ணு பார்ஷதாக்கள் யமதூதாருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இது எப்படின்னாக்கா, கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது டவுட் வந்ததுனாக்கா டிஆர்எஸ் டவுட் வந்துடும், அம்பையர் தேர்ட் அம்பையர். ஸோ விஷ்ணு தூதா என்ன பண்ணுறா, அவர் டிஆர்எஸ் கேட்டிருக்கான். தேர்ட் அம்பையர் யாருன்னாக்கா யமராஜா, யம தர்மராஜா தேர்ட் அம்பையர். அவர் அங்கேருந்து டெலிவிஷனில் இவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணும். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் உங்களுடைய வாக்குவாதம் வீடியோவும் ஆடியோவும் கேட்டாச்சு, நீங்கள் பேசாமல் விஷ்ணு பார்ஷதாக்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து அப்படின்ட்டு அவரோட ரிசல்ட் சொல்லிட்டாரு. ஸோ இவாளும் திரும்பி போயாச்சு, யமதூதர்கள் திரும்பி போயாச்சு. இதை முக்கியமாக என்னத்துக்கு நான் இதை கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னாக்கா, பக்தி நீச்சம் அடைந்திருக்கு ஏற்கனவே இவனுக்கு அஜாமிலனுக்கு. அவர் பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவனை பக்தி உச்சம் அடைந்து உணர வைக்க இந்த ஊசலாடல் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு தான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு அவகாசம் கொடுத்து என்ன ஆசீர்வாதம் பண்றார் பகவான். அஜாமிலனுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி, இந்த ஊஞ்சலாடுற சக்தி மாதிரி அந்த சமயத்தை ஏதோ ஒரு சக்தி அவனுக்கு உணர்ச்சியை வரவழைக்கிறது. அவன் he was able to listen to the conversation between விஷ்ணு பார்ஷதாஸ் அண்ட் யமதூதாஸ். அவனால கேட்க முடியும். அப்போ தம் மனம் அறிந்தி அப்படியே மனசுக்குள்ளே சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், பகவான் நீ தான் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் அவன் உயிர் இருக்கு. எப்போ அவன் அதை நினைச்சு பக்தியும் உச்சம் அடைந்தானோ அந்த க்ஷணமே அவன் இறந்தான். இப்போ விஷ்ணு பார்ஷதாக்கள் அஜாமிலனை வைகுண்டத்துக்கு கூட்டின்னு போயாச்சு. இப்படி அஜாமிலன் பக்தி உச்சம் நீச்சம் மறுபடியும் உச்சம் அடைந்த பிறகு நான் இந்த கதையிலிருந்து விடைபெறேன். அடுத்தது விஸ்வரூபா. தேவகுரு விஸ்வரூபா நாராயண கவச்சம் அணிந்தவர். தேவலோகத்துக்கே நாராயண கவச்சம் அணிவித்தவர். அதனால தான் தேவலோகத்துக்கு வந்த சங்கடத்தை காப்பாற்ற முடிஞ்சது. ஏன்னா அசுரர்கள் ஆக்கிரமிச்சுட்டா அந்த சமயத்தில் நாராயண கவச்சம் தான் தேவலோகத்துக்கு கவச்சமாக இருந்து காத்தது. நாராயண கவச்சம் அணிந்த தேவர்கள் வெகு சுலபமாக அசுரர்களை வென்று 3 லோகங்களையும் ஆட்சி செய்து ஆனந்தமாக இருக்கிற ஸ்டேஜ் நார்மலைஸ் வந்தாச்சு. அப்போது விஸ்வரூபா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தன்னுடைய நித்திய அனுஷ்டானங்கள் கரெக்டாக செஞ்சு வர டெய்லி ஒரு ஹோமம் இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு, ஹோமம் பண்ணும்போது இந்திராய இதன் நமம இந்திராய ஸ்வாஹா அவிர்வாகம் போட்டாச்சு. அதே மாதிரி மற்ற தேவர்களுக்கும் அவிர்வாகம் ஹோமத்தில் போட்டாச்சு. இப்படி சுற்றி பார்க்குறார் அவர் விஸ்வரூபா. தேவர்கள் எல்லாரும் கீர்த்தி மயக்கத்தில் அவங்க பாடி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இவர் பாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கார் தான் காரியத்தை. நான் ஏற்கனவே போன வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், விஸ்வரூபாவுக்கு 3 தலை. வலது தலை சோமபீதம், அப்பா வழியாக தேவர்கள் சொந்தம். இடது தலை சுராபீதம், அம்மா வழியாக அசுரர்கள் சொந்தம். நடுத்தலை சாப்பிட்றது. ஸோ தேவர்கள் மெய்மறந்த நிலையை பார்த்த விஸ்வரூபா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த சமயத்தில் நடுத்தலை கொஞ்சம் இந்த இடது தலை
சுராபீனம் கெஞ்சறது அவர்கிட்ட, எனக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க, எனக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு, அசுராய இதன் நாம அசுராய ஸ்வாஹா அவிர்வாகம் போட்டாச்சு. அங்கே வந்து அசுரர்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரிகர் ஆகுது. இந்திரன் சட்டுன்னு முடிச்சுட்டு அவங்ககிட்ட இதுவரைக்கும் அப்போ வஜ்ராயுதம் வரல, நீ தான் வரப்போகுது. தங்கிட்ட கத்தி இருந்தது. கத்தியால் தேவகுரு மூணு தலையை வெட்டிட்டான். அது வந்து குருவி, பருந்து, அப்புறம் கௌதாரியா பறந்து போயிடுச்சு. விஸ்வரூபா இறந்து போயிட்டார். விஸ்வரூபா வந்து இறக்கத்துக்கு முன்னாடி என்னாச்சு, அவர் பக்திமான், நாராயண கவசம் அணிந்தவர். அவர் என்ன பண்ணார்னா தம் தொழில் தர்மத்தை மறந்துட்டார். ஏன்னாக்கா அவர் தேவலோக சேர வரும்போது அவர் ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காரு. யாருக்கு? பிரம்மாவுக்கு. நான் தேவலோகத்துக்கு விசுவாசமாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு. ஈவன் தோ அவருக்கு வந்து அசுர தலையும் உண்டு, தேவ தலையும் உண்டு இருந்தால் கூட நான் தேவலோகத்துக்கு விசுவாசமாக இருப்பேன், செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ப்ளஸ் அவர் தர்மகம் மறந்துட்டார், தன் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாமல் இது பண்ணிட்டார். அதனால் அவர் பக்தி நீச்சம் அடைந்து இறந்து போகிறார். அதுதான் அவர் காரணம், இறந்து போகிறார். இந்திரன் வந்து அவசரமாக ஏன் இந்த வேலையை செய்யணும், ஏன் அவர் தேவகுருவை கத்தியால் குத்தி கொள்ளணும்? அவன்கிட்ட தான் நாராயண கவசம் ஏற்கனவே இருக்கு. அந்த கவச்சத்தை வச்சுட்டு தான் அசுரர்களை வென்று இருக்கான். ஸோ தேவகுரு என்ன பண்ணினாலும், அசுரர்களுக்கு அவிர்வாகம் போட்டாலும் தன் நாராயண கவச்சத்தை நம்பிக்கை குறைஞ்சிடுது அவர் இந்திரனுக்கு. அதனால தான் கத்தி எடுத்தான். ஸோ கவச்சத்தை மேலே நம்பிக்கை குறைஞ்சாலே தேவேந்திரனுக்கு பக்தி நீச்சம் அங்கே ஆயிடுது. நம்பர் 2 வந்து குரு பக்தி, அதுவே கேள்விக்குறியாகி பக்தி நீச்சம் ஆயிடுது. 2வது ரீசன். அப்புறம் அவனுக்கு வந்து பிரம்மகத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது. விஸ்வரூபா இறந்ததை அவர் அப்பா தெரிஞ்சுட்டார். தஷ்ட பிரஜாபதி தன் பையன் இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா தன்னோட யோக மகிமையினால ஒரு அசுரனை உற்பத்தி பண்ணார். அவன் பேர் வந்து ருத்ராசுரன். நீங்கள் வந்து சிமிலர் நேமில் விருகாசுரன் ஒருத்தன் இருக்கான், அவனோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. விருகாசுரன் என்ற கதை கந்தம் 88 10வது ஸ்கந்தம் 10ல் 88வது அத்தியாயத்தில் விருகாசுரன் கதை வருது. அது தனி, அது வந்து சிவனோட கனெக்டட். இப்போ வந்து விருத்ராசுரனுக்கு என்ன ஆச்சு, அந்த கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்திரன் யாரு? இப்போ வந்து பிரம்மான ஒருத்தர், அதே மாதிரி விஸ்வரூபான ஒருத்தர் அந்த மாதிரி நேரில் ஒருத்தர் தான் இருப்பார். ஆனால் தேவேந்திரன் வந்து எத்தனை பேரில் நான் இந்த ஒருத்தரை கண்டுபிடிப்பேன்னு எனக்கு கஷ்டமாச்சு. அதுக்கு ஒரு சிறிய கணக்கு அதுவும் கொண்டு வந்திருக்கேன். இன்று வரை பிரம்மாவுக்கு 50 வயசு முடிஞ்சாச்சு. இப்போ 51st இயரில் ஃபர்ஸ்ட் டே நடந்துட்டு இருக்கு பிரம்மாவுக்கு. Up to 50 years of Brahma's life, you will be shocked. 2.16 billion Indran vandu poyachu. 2.16 billion Indran has come and gone in Brahma's 50 years of age completion. அதாவது பிரம்மாவின் டேட் லைன் கல்பம்னா என்னன்னாக்கா சதுர்யுகா நஞ்ச சகஸ்ரம். சதுர்யுகம்னாக்கா 43.2 lakh human years. சகஸ்ரம்னா 1000. ரெண்டுத்தையும் பெருக்கினேன்னாக்கா அது எங்கேயோ போகும். அதே டைம் பீரியட் 43.2 lakh human years into 1000 is பிரளய காலம். அங்கே வந்து பிரளய காலத்தில் வந்து பூ புவ சுவக, நைமித்திக பிரளய காலத்தில் பூ புவ சுவக எல்லாம் தண்ணியில் மூழ்கிடும். அதனால் தேவேந்திரனுக்கும் அவசியம் கிடையாது, அதனால் மன்வந்தரர்களுக்கும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ இந்த நைட் டைமில் இவாளெலாம் கிடையாது. இப்போது இன்னொரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன்.
43.2 laksham human years into 1000 upon that is divided by 36,000 human years. அதாவது ஒரு தேவேந்திரன் கால சமயம் வந்து 36,000 ஹியூமன் இயர்ஸ். அதை வகுத்தாருனாக்கா பிரம்மாவோட ஒரு நாளில் 1,20,000 இந்திரன் வரார்கள். ஒரு மணி நேரத்தில் 10,000 இந்திரன்கள் வரார்கள். ஸோ இதுலேருந்து இந்த இந்திரனுக்கு வந்து பக்தி நீச்சம் உச்சமாச்சு நீச்சமாச்சு எந்த இந்திரன் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஓகே, அதாவது பிரம்மலோகத்துக்கு வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு சின்ன இன்னொரு கணக்கு. அங்கே வந்து 1 செகண்டுனாக்கா நம்ம பூலோகத்தில் வந்து 1,00,000 ஹியூமன் இயர்ஸ். 1,00,000 ஹியூமன் இயர்ஸ். இங்கேருந்து ஒருத்தர் பிரம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணோம். ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, குருஜி, I heard that between your logam and Bhulogam, the proportion is 1:1,00,000. You give me 1 rupee அப்படின்னா. அப்போ பிரம்மா என்ன ரிப்ளை பண்ணாருன்னா, you wait for a second. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 1,00,000 அவன் எங்கேயோ போயிருக்கும். இப்போ அடுத்தது இந்திரனுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது இல்லையா? அவன் அந்த தோஷத்தை என்ன பண்ணான்னாக்கா 4 பாகமாக வெட்டினான். வெட்டிட்டு முதல் பாகம் வந்து செடி கொடி மரம் அதுக்கு போட்டான். 2வது பாகம் வந்து நீருக்கு போட்டான். 3வது பாகம் அதை வந்து பூமிக்கு போட்டான். இப்போ 4வது என்ன பண்ணான்னு பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்ணான்னா, அப்போது அது நல்லா கவனிச்சுக்க, இப்போது இல்லை, அப்போது உள்ள அங்குள்ள பெண்களுக்கு போட்டுட்டான். நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இதுக்கு வந்து என்ன உபாயம், அதாவது நான் ஜெனரலாக பிரம்மகத்தி தோஷம், இந்த தோஷத்துக்கெல்லாம் என்ன உபாயம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதுக்கு உபாயம் இருக்கு. ஸ்ரீ மகாநாராயண உபனிஷத்து புக் இருக்கு. மகாநாராயண உபனிஷத் அதில் வந்து 3 சுப்பர்ண மந்திரம் நடுவில் நம்ம ஜபிக்கிறோம். அதில் நான் ஒரு 2 லைன் படிச்சு காமிக்கிறேன். அதுக்கு இது வந்து இந்த புக்கில் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் ஸ்லோகம் இருக்குது, தமிழில் ஸ்லோகம் இருக்குது, சான்ஸ்கிரிட்டில் மீனிங் இருக்குது, தமிழில் மீனிங் இருக்குது. பிரம்மமேதுமா மதுமேதுமா பிரம்மமேவ மதுமேதுமா யாஸ்தே சோம பிரஜாவத்சோ விசோகம் துஷ்ஸ்வப்ன துருஷக யாஸ்தே சோம प्राणात् तान् जुहोमि त्रिसुपर्ण मया चितं ब्राह्मणा दत्यात् ब्रह्महत्यां वा एते ग्रन्थि ये ब्राह्मणा त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पंक्ति पुनन्ति वो. इधर मीनिंग என்னென்ன படிக்கிறேன்? त्रिसुपर्ण மந்திரம் என பெயர் பெற்ற இந்த மந்திரத்தை ஒரு பிராமணனுக்கு அவன் கேட்காமலே கொடுக்கலாம். எந்த பிராமணர்கள் ஸ்ரீசுப்பர்ண மந்திரத்தை ஓதுகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக பிரம்மஹத்தியால் ஏற்படும் பாவத்தை அழிக்கிறார்கள். இப்போ உங்களுக்கு வருது, இவர்கள் சோமையாக பலனை அடைகிறார்கள். அப்புறம் இவர்கள் எந்த பந்தியில் உணவு உண்கிறார்களோ போஜனம் செய்கிறார்களோ அந்த போஜன பந்தியில் அப் டு 1000 பீப்புள் ஆயிரக்கணக்கானவர்களையும் பாவனம் செய்கிறார்கள். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கோவிலில் ஒரு வெள்ளை பாயசம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி மகாநாராயண உபனிஷத் ஜபித்து திரிசுப்பர்ண மந்திரம் ஜபித்து நம்ம எல்லாரும் உட்காந்துட்டு சமபோஜனம் வித் பிராமணஸ் பண்ணால் எல்லாருக்கும் பிரம்மஹத்தி தோஷம் போயிடும். இதே தான் அப்ளை டு ப்ரூணஹத்தி. ப்ரூணஹத்தி தான் சிசுவதை, ப்ரூணஹத்தி அண்ட் வீரஹத்தி. புரிஞ்சுதுங்களா? ಎಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿನೇ ಇದು ಪಡುವ ஸ்லோகத்தை பிராமண போஜனம் பண்ணும்போது சாப்பாடு என்பது
எனக்கு வந்து இந்த கோவிந்தாபுரத்தில் ஒரு அவகாசம் கிடச்சிது. அதுலேருந்து நான் இப்போ விருத்ராசுரன் கதை போகலாம். இப்போ பிரம்மஹத்தி ஆகிட்டு இத்தனை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு விருத்ராசுரன் கதை போகலன்னா அவன் வந்து பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி விருத்தன் அப்படின்னாக்கா நாளும் பொழுதும் அவன் உடல் வளர்ச்சி வந்து 3D டைமென்ஷனில் வளர்ந்துருக்கு. மேலே சைடில் அந்த மாதிரி 3D டைமென்ஷனில் வளர்ந்துருக்கு. அவனை பார்த்துட்டு அசுரர்களே பயந்துட்டான். அந்த மாதிரி அவனுடைய உருவம். அவன் விருத்ராசுரன் என்ன பண்ணான்னா நேராக தேவலோகத்துக்கு வந்துட்டான். தேவலோகத்துக்கு வாசலுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய மலையே வந்து நின்னா மாதிரி இருக்கு. அவனோட பார்வையில் வந்து தேவர்கள்லாம் எறும்பு மாதிரி, தேவலோகம் கட்டை விரல் சைஸில் தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். இதை பார்த்துட்டு இந்திரனே பயந்துட்டான். இவன் என்ன பண்ணா, இந்திரன் இப்போ பிரம்மலோகத்துக்கு போவானா சொல்லுங்க? போகமாட்டான். ஏன்னா போன தரம் பிரம்மலோகத்துக்கு இந்திரன் போயிருந்தால் பிரம்மா அவனை திட்டுவார். ஏன்னாக்கா போன முறை தேவலோக குருவான பிரகஸ்பதியை நீ வந்து அவமானம் படுத்திட்டு அவனை வெள்ள தோர்த்திட்ட. ஆச்சா, இப்போ இந்த வாட்டி நான் கஷ்டப்பட்டு விஸ்வரூபாவை, நாராயண கவச்சம் அறிந்த விஸ்வரூபாவை கொண்டு வந்து அவர் உனக்கு உதவி செய்து நீங்கள்லாம் சுபிட்சமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த உங்கள் தேவகுருவையே நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்ட. நீ எந்த மூஞ்சியை வச்சுங்க, அதாவது உனக்கு இங்கே வந்து எங்ககிட்ட உபாயம் கேட்கறதுக்கு அவமானமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்பார். அது அவனுக்கு தெரியும். அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா உடனே இதுக்கு பயந்துட்டு பிரம்மலோகம் வழியா இந்த பைபாஸ் ரோடு எடுத்துட்டு நேராக வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டான். மகா நாராயணனை சந்தித்து உபாயம் சொல்லுங்க, எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டான். இந்த மாதிரி தேவலோகத்தில் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போ மகாவிஷ்ணு என்ன நினைச்சிருப்பாருனாக்கா அவர் மைண்ட் வாய்ஸ்ல என்ன சொல்வார்னு நான் சொல்றேன். இந்திரா, நீ மூக்க நேராக தொட மாட்ட, சுத்தி வலிச்சு தான் தொடுவார். அதாவது நேராக தொடர்றதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே நாராயண கவச்சம் இருந்திருக்கு, புரியுதுங்களா? அந்த நாராயண கவச்சத்தை வச்சுட்டு நீ வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்க. அதனால விஸ்வரூபா அசுரர்களுக்கு அவிர்வாகம் கொடுத்தது உனக்கு வந்து நீ பயந்துருக்கே வேண்டாம். அதனால நீ வந்து நாராயண கவச்சம் நம்பிக்கை இழந்துட்ட. அதே நாராயண கவச்சத்தை நீ மூக்க நேராக தொடர்றதுக்கு பதிலாக இப்போ அதே நாராயண கவசத்தை சுற்றி வளைச்சு தொடர மாதிரி உனக்கு பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் உனக்கு விஷயம் தெரியும் அப்படின்ட்டு அவர் மைண்ட் வாய்ஸில் பேசிட்டு இருக்காரு, ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா, கையில் வெண்ணெய் இருக்கும்போது நெய்யை தேடி அலைஞ்சு அவஸ்தைப்படலாமா, புரியுதுங்களா? இது எப்படி உள்டாவை சுற்றி வளைச்சு நாராயண கவச்சம் அவருக்கு வருதுன்னு இப்போ சொல்லுவார். இந்திரன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா விஷ்ணு லோகத்துலேருந்து பூலோகம் வந்துட்டான். ஏன்னா விஷ்ணு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்ட்டு. பூலோகத்தில் ததிச்சி முனிவர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து நாராயண கவச்சம் அணிந்து அதன் பயனால் அவருடைய எலும்புகள் வந்து வஜ்ரம் அந்த வலிமை கொண்டது. அதை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் மகாவிஷ்ணு. ஸோ இந்திரன் வந்து விஸ்வரூபாட்ட ததிச்சு முனிவிட்டு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி நடந்தது, உங்கள் பேரை சொன்னார் அப்படின்னு. அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாயிடுது. ஏன்னா பகவானே என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான்னாக்கா எனக்கு பெருமைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றாங்க. உடனே தேவலோக ஆர்கிடெக்ட், கோல்டு ஸ்மித்து, போன் ஸ்மித்து, யார்? விஸ்வகர்மாவும் தேவலோக மருத்துவர் அஸ்வினி குமார், இவங்க 2 பேர் வந்து அந்த எலும்புகளை வஜ்ராயுதமாக பண்ணிட்டாங்க. இந்திரன் அதை வாங்கிட்டு நேராக தேவலோகம் போயிட்டான். இப்போ இந்திரனுக்கும்
விருத்ராசுரனுக்கும் சண்டை ஆரம்பிச்சாச்சு. ஒரே போடு, விருத்ராசுரன் இடது கை வெட்டி கீழே விழுந்தாச்சு. தப்பி தவறி அவனோட வஜ்ராயுதமும் ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துருக்கு. போர் தர்மம் எப்படின்னா, ஒரு ஆயுதம் கீழே விழுந்ததுன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது திரும்பி. ஆனால் விருத்ராசுரன் தன்னோட பெருந்தன்மையினால, இந்திரா நீ எத்தனை தரம் வேணாலும் கீழே விழுந்து ஆயுதத்தை எடுத்துக்கோ, நான் இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இந்திரன் வந்து வஜ்ராயுதத்தை எடுத்தாச்சு. போர் ஆரம்பித்து சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு க்ஷணத்தில் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா, விருத்ராசுரன் வாயை திறந்து அப்படியே இந்திரனை முழுங்கிட்டான். நல்ல வேளை அவன் கூட வஜ்ராயுதமும் உள்ள போச்சு. இப்போ எந்த நாராயண கவச்சம் பெட்டர்? வஜ்ராயுதம், விச் இஸ் அதாவது நாராயண கவச்சம் ஆசீர்வதித்த வஜ்ராயுதம், அந்த நாராயண கவசமா இல்லை விஷ்ணு அதாவது இந்திரன் நம்பிக்கை எழுந்த நாராயண கவச்சம் போதே செய்யுமா? புரியுதுங்களா? வஜ்ராயுதம் அவன் வயிற்றை கிழிச்சு இந்திரன் பிடிச்சான். அப்போ விருத்ராசுரன் இறந்து போயிட்டான். விருத்ராசுரன் இறந்து போன உடனே அவனுடைய ஆன்மா ஜோதி வடிவத்தில் விஷ்ணு லோகம் போச்சு. என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கா அவனுக்கு? எப்படி அசுரனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி எப்படின்னாக்கா, அது அவன் போன ஜென்மத்து ஒரு கதை இருக்கு. அதுதான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். விருத்ராசுரன் முன் ஜென்மத்தில் வந்து சித்திரகேது ராஜாவாக இருந்தான். அவன் நல்ல ராஜா. அதாவது கோ பிராமணியன்ற சுபமத்து நித்தியம் அப்படின்ற கொள்கையில் 6 மில்லியன் பசுக்களை தானம் பண்ணவன். அவனுக்கு வந்து நிறைய மனைவிகள் இருந்தா, ஒருத்தருக்கும் குழந்தை கிடையாது. ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, அங்கிரச முனிவர் அவர் அரண்மனைக்கு வந்து அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். ஒரு மந்திரமும் சொல்கிறார், நீ இதை பண்ணு, உனக்கு குழந்தை வரும் அப்படின்னு. ஸோ சில வருஷங்களில் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு நிறைய மனைவிகள்லாம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ மற்ற மனைவிகள்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கான். அதில் சில பேருக்கு வந்து அசுகை, ஹேட்ரட் ஃபீலிங். ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, வரும்போது போகும்போது ஏதாவது இனிப்பு பழம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவான் இல்லையா? அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷம் கலந்து கொடுத்துருவான். இதையெல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுறதுன்னா, சில காலத்தில் சில நாள்லேயே இறந்து விடுது. ஸோ இறந்த குழந்தை சோகம். மறுபடியும் சித்திரகேது வந்து வருத்தமாக உட்காந்துருக்கான். இந்த தரம் வந்து அங்கிரச முனிவர் அவரோட வந்து நாரதர் அவரும் சேர்ந்து வர்றார். அங்கிரச முனிவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, என்னோட மந்திரத்தினால குழந்தையின் உடலிலிருந்து பிரிந்து போன ஆத்மாவை நான் திரும்பி சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறார். நாரதர் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, ஏன்னா ஆத்மா அதுக்கு ஒத்துக்கணும், அது ஒத்துட்டான்னா நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை சொல்கிறார் நாரதர். சித்திரகேது ராஜா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ஆத்மாவை உற்சாகப்படுத்தி, நீ வந்து சேர்ந்துட்டான்னாக்கா உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அந்த ஆத்மா என்ன சொல்கிறதுனாக்கா, எனக்கும் எந்த குணத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அதாவது வாழ்க்கையில் வெற்றி தோல்வி சுகம் துக்கம் அதுக்கெல்லாம் நான் அப்பாற்பட்டவன். என்ன நீங்கள் என்னை டெம்ப் பண்ணாதீங்க, எனக்கு வேற ஒரு உடல் காத்துன்னு இருக்கு, நான் அதுக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போயிடுது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, மறுபடியும் துக்கம் வந்துடுது. அங்கிரேசர் இவன் 2 பேரும் அவனை சமாதானப்படுத்துகிறான். சித்திரகேது நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல பக்தனாக இருந்ததுனால நாரதர் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு மந்திர உபதேசம் செய்கிறார். இது நீ செஞ்சான்னாக்கா கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார். இவன் வந்து ரொம்ப சின்சியராக பக்தி சத்தையோட 7 நாள் இந்த மந்திர உபதேசம் மந்திரத்தை ஜபிக்கிறான், தியானம் பண்ணுறான். 7ஆவது நாள் எம் அனந்தம்
பிரசக்ஷதே. ஆதிசேஷ பகவான் அவன் முன்னாடி வந்து அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி நீ நேராக வைகுண்ட லோகம் போகிறதுக்கு பிராப்தம் வரம் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்துட்டான். சரி, தூங்காதீங்க. அதாவது பாகவதத்தில் விமானம் வரப்போகுது. விஷ்ணு லோகத்திலேருந்து விஷ்ணு விமானம், அதில் வந்து வித்யாதர ஸ்திரீகள், அப்புறம் விஷ்ணு பார்ஷதாக்கள் இவெல்லாம் வந்து சித்திரகேது ராஜாவை வெல்கம் பண்ணி விமானத்தில் உட்காத்தி வச்சு நேராக விமானம் பறந்தாச்சு. போகிற வழியில் சிவலோகம் வழியாக போயிருக்கு. சிவலோகத்தில் வந்து நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, பெருங்காய மரம் இருக்கு. ஸ்லோகம் நான் நம்பரோட ரெஃபர் சொல்கிறேன். பெருங்காய மரம் இருக்கு. அவன் பார்க்கல, நான் ஸ்லோகத்தை நான் படித்து சொல்லியிருக்கேன். மாமரம் இருக்கு, பெருங்காய மரம் இருக்கு. அதான் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னாக்கா விதி யாரை விட்டது? அதுதான் இப்போ நான் வரணும். அவருக்கு பக்தி உச்சம் அடைந்து ஆதிசேஷன் அனுகிரகித்த வைகுண்ட பிராப்தம் கிடைச்சி போயிட்டு இருக்கிற வேலையில் பக்தி நீச்சம் அடையிறது. அதாவது உச்சம் நீச்சம்னாக்கா ஐ டேக் எ கப் ஆஃப் டீ, அது உச்சத்தில் இருக்குது, குடிக்கும்போது ஸ்லிப் பிட்வீன் கப் அண்ட் லிப் கீழே வந்துடும், நீச்சம் ஆகிடும். அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஏற்படுது. என்னன்னாக்கா சிவலோகம் மேலே பறந்துட்டு இருக்க விமானம் கீழே பார்க்கலாம். சிவன் வந்து சபாபதி, ஒரு சபைக்கு அதிபதியாக உட்காந்துட்டு சபையில் வந்து மகாமுனிவர்கள், சனகாதிகர்கள், நாரதர், அங்கிரசர், பிருகு, இந்த மாதிரி இவாள்லாம் சபையில் இருக்கான். இவன் மேலேன்னு பார்த்துட்டு பெரும் துறவிகள் இருக்கும் சபையில் சபாபதி சிவபெருமான் தன் மனைவி பார்வதியுடன், பார்வதி வந்து மடியில் உட்கார்ந்துருக்கார். இந்த மாதிரி அந்தரங்கமாக செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை பகிரங்கமாக சபையில் செய்தார். சபைக்கும் அவமானம், பிரஜைகளுக்கும் அவமானம் அப்படின்னு அவர் நாக்கு ஸ்லிப்பாக சொல்லிட்டார். சிவபெருமான் பார்த்தார். அதாவது உனக்கு வந்து எங்களோட அர்த்தநாரி தத்துவம் தெரியாது, ஆத்மஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரியாது, அதை நினச்சி நான் வருந்துறேன். உனக்கு நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீ அருகதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மௌனமாக இருக்கார். இதை கேட்ட இதே மாதிரி மகரிஷிகளும் மௌனமாக இருக்கார். ஏன்னா அவளுக்கு இதே நினைப்பு தான். அப்போ திடீர்னு பார்வதி தேவி எழுந்துட்டு என் முட்டாள், இங்கே இருக்கிற மகரிஷிகளை விட நீ பெரியவனா, இல்லை உனக்கு இவாளை விட அறிவு அதிகமாக இருக்கா, என்ன திமிரோட இந்த மாதிரி நீ பேசுன? உனக்கு வந்து வைகுண்ட லோகம் போகிறதுக்கு பிராப்தம் கிடைச்சதற்கு நான் வந்து அவமானப்படுறேன், வருந்துகிறேன். ஆனால் எனக்கு வந்து அதை நிறுத்த முடியாது. பட் ஐ கேன் டிலே. ஒரு ஜென்மம் உனக்கு அந்த டிலே பண்ணி வைகுண்ட பிராப்தம் அடைய நான் உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அதனால தான் பக்தி உச்சமடைஞ்சு எங்கேயோ போக வேண்டியவன் கீழே அசுரர்களா ருத்ராசுரனா பிறந்து மறுபடியும் ஜோதி வடிவில் அவன் இறந்த பிறகு வைகுண்டம் போகிறான். இத்தோட சித்திரகேதுக்கு ருத்ராசுரன் கதை முடியாது. இப்போ ருத்ராசுரன் என்ன பண்ணுறான்? சரி, இந்திரன் கதைக்கு திரும்பி வராங்க. இந்திரன் என்னாச்சுன்னா ருத்ராசுரனை கொன்ற பாவம் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் பிரம்மகத்தி தோஷம். அவனுக்கு எத்தனை தடவை பிரம்மகத்தி தோஷம் வரும்னு எனக்கு தெரியாது. அவன் நாராயண கவச்சு இதை பண்ணிக்கலாம், மகாநாராயண உபனிஷத்தை படிச்சிருக்கலாமா அவங்களோட தெரியல. அவன் என்ன பண்ணான், இந்த வாட்டி அவனுக்கு அவமானம் தாங்க முடியல. ஏதாவது ஒரு வைரஸ்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து தே வில் ஃபீல் கில்ட்டி. ஸோ கில்ட்டி தாங்க முடியல, அவமானம் தாங்க முடியல. அவன் நேராக பூலோகத்தில் வந்து ஒரு தாமரை மலருக்குள்ள ஒழிஞ்சுட்டு இருக்கான். அவன் லக்கு பாருங்க, அதுக்குள்ளேயே சீர்மா தேவி இருக்கான்.
ஸ்ரீ மகாலட்சுமி உடனே அவன் முன்னாடி பிரத்யட்சமாகி அவனை ஆசீர்வாதம் பண்ணி மகாவிஷ்ணுவோட அனுகிரகத்தோட பிரம்மகத்தி தோஷம் போயிடுத்து. அவன் நேராக தேவலோகத்துக்கு போயிட்டு ஒரு அஸ்வமேத யாகம் அதை செஞ்சு நிவர்த்தி அடைஞ்சான். அடுத்தது இந்திரன் தொடருது. நமக்கு லலிதாம்பாள் சோபனம் அது கேட்டிருக்கோம். அதில் வர சில கதையில் ஒரு கதை, துர்வாசர் ஒரு பூமாலையை கொடுக்குறார். அதை இந்திரன் கீழே போட்டு அவமானிக்கிறான். அது பக்தி நீச்சல் தான். நமக்கு என்னன்னாக்கா சில பேர் உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அது வினையாகவும் முடியும். இங்கே என்ன ஆச்சுன்னாக்கா தேவலோகமே ஆட்டம் கண்டது. பிகாஸ் ஆஃப் துர்வாசர் சாபம். 30 தேவர்கள் அவர்களே சோதனைக்கு உள்ளாகினார். 30 தேவர்கள். ஆனால் பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் என்னன்னாக்கா, அதாவது என்ன பிளெஸ்ஸிங்னாக்கா, நம்மளால கூர்மா அவதாரம் சேவிக்க முடிஞ்சது, லக்ஷ்மி கல்யாணம் சேவிக்க முடிஞ்சது, அப்புறம் நீலகண்ட அவதாரம் சேவிக்க முடிஞ்சது. அது அவனுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ். அப்புறம் இந்திரன் கண்டினியூஸ். இப்போ நம்ம நேராக நந்த கோகுலத்துக்கு போவோம். அங்கே வருடா வருடம் நந்த பிரஜைகள் இந்திரனுக்கு யாகம் பூர்ண ஆகுதி இதெல்லாம் செஞ்சு மரியாதை செஞ்சு, அவளோட நம்பிக்கை என்னன்னாக்கா இந்திரனால தான் அவங்களுடைய மழைக்காலம் சுபிக்ஷமாக நடக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுடைய நம்பிக்கை. இந்த நம்பிக்கையை கிருஷ்ண பகவான் என்ன பண்ணான்னா, இதெல்லாம் தப்புப்பா, செய்யும் தொழிலே தெய்வம், கர்மமே கண்ணாயில்லை, இதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு பிரைபு லஞ்சம் என்ன கப்பம் லஞ்சம் கப்பம் இதெல்லாம் கட்டுறீங்க. இந்த வாட்டி நீங்கள் கோவர்தன கிரிக்கு பிரதட்சணம் பண்ணி அதுக்கு எல்லாம் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நந்த கோபுரம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பூலோகத்திலேருந்து அவிர்வாகம் வரவில்லை இந்திரனுக்கு. அவனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது. என்ன பண்ணிட்டாங்க, சப்தாக வருஷத்தி 7 நாள் செம்ம மழை. நந்தகோகுல மக்கள், பசுக்கள், மிருகங்கள், பிராணிகள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண பகவான் காத்தது உங்களுக்கு தெரியும். நவ் வி வில் ப்ரே. போலோ கோவர்தன गिरिधर लाल की जय। बोलो गोवर्धन गिरिधर लाल की जय। बोलो गोवर्धन गिरिधर लाल की जय। இதனால ஸ்வதர்ம அதை காத்துல பறக்க விட்ட இந்திரன். ஏன்னா இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டாங்க, பக்தி நீச்சம் அடைந்து அவனுக்கு எப்பவுமே கிராஃப் அப்படி சைன் வே மாதிரி போயிட்டு போகும் மேலே தன் தவற்றை உணர்ந்து அவன் நேராக பூலோகம் நந்தன் கோகுலத்துக்கு வந்துட்டான். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுக்கு முன்னாடி தன்னோட வைர கிரீடத்தை வச்சுட்டு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ண பகவான் அவனுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணார்னாக்கா, சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி சோபர். உன்னோட ஃபால்ஸ் ப்ரைட் எல்லாம் லீவ் பிஹைண்ட் ஆல் யுவர் ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுற. अरे கொஞ்சம் அப்படி ஆடியன்ஸே இருக்கும். உடனே பிரம்மா என்ன பண்றாருனாக்கா,
அவர் விருப்பப்படி கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் அங்கு நடக்கிறது. அதாவது குயின் ஆஃப் கவுஸ் சுரபி தன்னிடமிருந்து சுரந்த பாலை கிங் ஆஃப் கவுஸ் கண்ணன் பகவானுக்கு கிருஷ்ணனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்கிறது. ஐராவத யானை தன் தும்பிக்கையால் ஆகாச கங்கையிலிருந்து நீரை புரோக்ஷணம் பண்ணுறது, பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்தது. கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10வது ஸ்கந்தம் 27வது அத்தியாயத்தில் இருக்கு. இதை நம்ம வீட்டில் யாராவது சிரவணமோ சங்கீதமோ பாராயணமோ பண்ணினால் நம்ம குழந்தைகள் அவருடைய படிப்பிலோ இல்லாட்டி வேலையிலோ பட்டம் கிடைக்கும், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது வந்து பகவான் ஆசீர்வாதம் செய்வார் எனது எனது நம்பிக்கை. இது வந்து எப்படின்னாக்கா தாய்மார்கள், அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த நேவல் கார்டு இருக்கு பாருங்க, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாபியில் கொஞ்சம் சங்கல்ப சமயத்தில் கொஞ்சம் நாபியில் கை வச்சுருந்தீங்கன்னா இட் கோஸ் டைரக்ட்லி, த எஃபெக்ட் கோஸ் டு யுவர், உங்களுக்கு நாபி கொடுத்தது உங்கள் அம்மா, நீங்கள் கொடுத்தது உங்கள் பிள்ளை, அது அப்படியே அந்த கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும். நான் உங்ககிட்ட மிஸ்டர் பட்டாபிராமிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நாபியோட எஃபெக்ட், மடிபாகியம்னா என்ன அப்படின்னு மிஸ்டர் பட்டாபிராமுக்கு தெரியும். அடுத்தது வந்து பக்தியின் நீச்சம், நேராக தித்தி தேவி தான் வராது. இதில் வந்து இந்திரனோட பங்கும் உண்டு. அதாவது ஒரு காலத்தில் இரண்யாக்ஷன், கசிப்பு இவர்கள் பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி எதுக்கு பிறக்கிறாங்கன்னா அவளுக்கு மெயினாக வந்து மகாவிஷ்ணுவை எதிர்க்கணும், அவ்வளோதான். திதி தேவி என்ன பண்ணான்னா தன் சண்டித்தனத்தால் பிரதோஷ காலத்தில், அதெல்லாம் பார்த்துங்க, தன் கணவர் கஷ்யப பிரஜாபதி அனுஷ்டானங்கள் செய்யும் நேரத்தில் அவர் பக்திக்கு இடையூறாக தன் விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார். ஸோ ஒய்ஃப் கேட்டால் அவரால் மறுக்க முடியல, ஒத்துருக்கார். அவருக்கு சங்கடம் என்னன்னாக்கா பிற்காலத்தில் இவன் 2 பேர் பிறக்க போகிறான், அசுரர்கள் பிறக்க போகிறான். இது வந்து உலகத்துக்கே தெரிஞ்சதுனாக்கா கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்ச மகரிஷிகள் இல்லைன்னா பிரஜாபதிகள் இவர் வந்து பிரதோஷ காலத்தில் தப்பு பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிடும், புரியுதுங்களா? அதனால இவருக்கு அவமானம் வந்துருமேனு அவர் பயந்து இருக்கார், அந்த சங்கடம் அவருக்கு இருக்கு. ஸோ அதை திதி தேவிட்ட சொல்கிறார். திதி தேவி என்ன சொல்கிறாருனாக்கா பிரதோஷ காலம்னு பரமசிவம், அவர் வந்து என்னோட அத்தி பேர். திதி தாக்ஷாயி சதி தாக்ஷாயினிக்கும் திதி தேவிக்கும் அக்கா தங்க உறவு. இவன் 2 பேரும் ஷட்டகர், கோ பிரதர்ஸ். பரமசிவனும் கஷ்யப பிரஜாபதியும் கோ பிரதர்ஸ். இந்த இடைப்பட்ட காலம், அதாவது அக்கா தங்க பிறந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். முதல் பிறவி, அதாவது பிரம்மாவுக்கு மானச புத்திரர்கள் முதல் டேல, ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் பிரம்மாஸ் லைஃப் பிறந்தவர் தக்ஷ பிரஜாபதி. அவருடைய 2வது பிறப்பு இப்போதான் நடந்தது. இப்போ நம்ம வந்து 7th மனு பீரியட்ல இருக்கோம். 6th மனு பீரியட்ல தான் தக்ஷ பிரஜாபதி, அதாவது பிராச்சேதாஸ் மாரிஷாவுக்கு பிறந்தார். இப்போ தான் பிறந்தார். அது போன இதில் நம்ம சத்சங்கத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கார், நம்ம கண்ணன் சார். ஸோ ரிலேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க, 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். ஸோ அவருக்கு வந்து அவமானம் ஆகிடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ கஷ்யப பிரஜாபதி என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா பரமசிவன் வந்து இதுக்கெல்லாம், அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்க்கெல்லாம் கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது, அவர் இந்த மாதிரி உதவிகள் செய்ய மாட்டார், அது மறந்துடு அதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அப்போது திதி தேவி என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இந்த அசுரர்கள் செய்ய போகும் பாவத்திற்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவளுக்கு வந்து யமலோகம் போகணும். யமலோகம் போனான்னாக்கா அவளுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா யமலோகத்திலே எல்லா பாவிகளும் இருக்கா. அந்த பாவிகளுக்கே இவர்கள் பாவிகளாக தெரிவார்கள்.
லோயர் பாவியாக தெரிவார்கள், அவமானம் ஏற்படும். அந்த கதி வேண்டாம், அதனால மகாவிஷ்ணுவே வதம் செய்யட்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறோம். அப்போ கஷ்யப பிரஜாபதி ஓகே அப்படியே செய்யட்டும் அப்படின்ட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். கூடவே ஒன்று சொல்கிறார், உங்களுக்கு அதாவது நமக்கு ஒரு பேரன் பிறப்பான், பிரகலாதன்னு பேர், கேசவ பிரியன், உலகமே போற்றும் பக்திமானாக இருப்பான்னு சொல்லிட்டு சமாதானம் பண்ணிடுறார். இப்போ திதி தேவியின் அடுத்த கதை நீச்சத்துக்கு. எப்போவுமே திதிக்கு வந்து இந்திரன் மேலே அசூயை, அவனை எப்படியாவது போட்டு தரணும் அப்படின்னு அவன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுறான்னா, போன வாட்டி வந்து பிரதோஷ காலத்தில் கேட்டிருக்கா தப்பி தவறி, அதனால் அசுரன் பிறந்தான். இந்த வாட்டி அதனால கொஞ்சம் தர்ம சங்கடமாச்சு. இந்த வாட்டி அவன் என்ன பண்ணுறான்னாக்கா, நல்ல காலம் நல்ல முகூர்த்தம் பார்த்து கஷ்யப் பிரஜாபதிகிட்ட நேராக போய் சொல்கிறான், எனக்கு வந்து இந்திரனை போட்டு தர்றதுக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும் அப்படிங்கிறது. ததாஸ்து அப்படின்ட்டார் பிரஜாபதி. கூடவே என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு பும்சவன விரதம்னு ஒன்று இருக்கு, அதை நீ சரியாக அனுசரித்த பிறகு, இது கவனிக்க முக்கியமாக, பிறகு அதை அனுசரித்த பிறகு உன் கர்ப்பம் ஏற்படும், அந்த மாதிரி பிள்ளை இது பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு. அந்த பிறகு விட்டுட்டான். அது பின் அதாவது பும்ச வன விரதம், அதற்கு பின் அதை பின் பண்ணலாம், அதை விட்டுட்டான், போட்டோ விட்டான், அவ்வளோதான். அந்த காலத்தில் 1950s 60s பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்எஸ்எல்சி புக்கில் வந்து 6 பக்கம் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளேயாவது படித்து பாஸ் பண்ணான்னு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, ஜென்ரலாக சொல்லுறாங்க. அதாவது டார்கெட் வந்து 40% அந்த டார்கெட் இருக்காது. என்ன பசங்களுக்கு வந்து டார்கெட் வந்து 6வது பேஜ் தான் டார்கெட், அதுக்குள்ளே படிச்சிடணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி திதி தேவி ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டில் பும்சவன விரதத்தை இருந்திருக்கலாம், செகண்ட் அட்டம் கம் செப்டம்பர் கம் மார்ச் அப்படின்னு இருந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் போட்டோ விட்டு அவன் என்ன பண்ணான்னா, நமக்கு இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு முதல்ல கர்ப்பம் ஏற்றுக்கிறான் அப்படின்னு கர்ப்பத்தை ஏற்றுக்கிறான். அதுக்கப்புறம் பும்சவன விரதத்தை இங்கும் அங்குமா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் இந்திரனுக்கு வந்து இந்த விஷயம் கொஞ்சம் அரசல் புரசலாக தெரியாது, நம்மளை போட்டு தடுத்து இதெல்லாம் பிளான் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. அவன் சித்தியை பார்க்கறதுக்கு, திதி தேவி வந்து அவனோட சித்தி, உங்களுக்கு வந்து பிரசவ காலத்துக்கு ஏதாவது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா, பாதுகாக்க நாம் செக்யூரிட்டியாக இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உள்ளே வரான், அவளுடைய மாளிகைக்கு வரான். அன்னைக்கு பார்த்து திதி தேவி என்ன பண்ணுறான்னா, சாயங்காலம் பிரதோஷ கால பூஜை தன்னுடைய பும்சவன விரதத்தை கோட்டை விட்டுறா, தூங்கிடுறான். இதுதாண்டா சமயம்னுட்டு இந்திரன் என்ன பண்ணால் அவளோட உடம்புக்குள்ளே போயிட்டான், கூடவே வஜ்ராயுதம். அந்த சிசுவை, ஏன்னா அவனுக்கு பயம், அதனால தான் அசுரன் பிறக்க போகிறான், அவனை கூட்டு தள்ள போகிறான்னு. அந்த சிசுவை வஜ்ராயுதத்தால் 7 வெட்டு. ஆச்சரியம் என்னன்னாக்கா, 7 சிசுக்களும் உயிரோடு பிறந்தது, உயிரோடு இருக்கு. பார்த்தான், இன்னொரு 7 வெட்டு, 49 சிசுக்கள் உயிரோடு இருக்கிறது. அதாவது 49 எனக்கு என்னன்னு தெரியல, ஒரு கோயின்சிடன்ஸ். வீட்டு நம்பர் 49 வித் பி இனிஷியல் ஃபார் பாலசுப்ரமணியன் புவனேஸ்வரி. அப்போ தான் டேட்ஸ் ஆஃப் பர்த் இயர் வந்து 1949. அப்புறம் திருவண்ணாமலையில் அக்னி மூலையில், அதாவது சவுத் ஈஸ்ட் அக்னி லிங்கம் சன்னதியில் 49 சுவாகா அக்னி இருக்கான்னு அடுத்த இதில் உபன்யாசத்தில் சொல்கிறது காத்துருங்க. ஸோ இந்த 49 அப்படியே சுற்றி. இப்போ 49 உயிரை பார்த்த உடனே, சிசுவோட உயிரை பார்த்த உடனே இந்திரன் பயந்துட்டான், இதுக்கு மேலே நமக்கு இங்கே வேலை இல்லை அப்படின்னுட்டு வெளில வந்துட்டான். சட்டுன்னு திதி தேவி முடிச்சுட்டான். என்னடா இந்திரா, கையில் வஜ்ராயுதம், ரத்தக்கரை அப்படின்னுட்டு. இந்திரன் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நடந்த கதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு, சித்தி என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான். திதி தேவி என்ன சொல்கிறாங்க, இதுக்கெல்லாம் ஏன்பா மன்னிப்பு கேட்குற, நீயும் தப்பு நானும் தப்பு, 2 நெகட்டிவ் மேக்ஸ் பாசிட்டிவ், அதுதான் உள்ளுக்குள்ள ஆயிடும். புரியுதுங்களா?
49 தேவர்கள் பிறக்கப் போகிறார். நீ பிறந்த உடனே அவளுக்கு சோமரசம் ஊட்டி உன் தேவலோகத்தில் போய் வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி திதி போயிட்டார். இந்திரன் திதி நினைச்சது ஒன்று, ஆனால் பகவான் கருணை இன்னும். ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம், நாராயண கவச்சம் அணிந்த வஜ்ராயுதம் அங்கே ருத்ராசுரனை ஒன்று இந்திரனை காத்துது. அதே வஜ்ராயுதம் இங்கே குழந்தைகளை காப்பாற்றி இந்திரனை காப்பாற்றியது. ரெண்டும் நடந்தது. புரியுதுங்களா? ஸோ வஜ்ராயுதத்துக்கு பகவான் விபூதி யோகம் வஜ்ராயுதத்துக்கு ரொம்ப மதிக்கிறது. சரி, நம்ம நாட் ஒன்லி ஸ்லோகமான ஆயுதத்துக்கும் அதாவது சுதர்சன சக்கரம் வஜ்ராயுதம் இதெல்லாம் ரொம்ப கதாதாரி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிமை உண்டு. அடுத்தது பக்தியின் உச்சத்தில் அதிதி தேவி. இதில் இந்திரன் கிடையாது. இந்திரன் இருக்கான், இன்டைரக்டாக இருக்கான். கஷ்யப பிரஜாபதி ஆசீர்வதித்த பயோவிரதம், பயோனா பால். இது நார்மல் ஐ திங்க் இட்ஸ் பிப்ரவரி அனுசரிக்கிறோம் பயோவிரதம். பக்தி சத்தையோடு அனுசரித்த திதி தேவிக்கு வேத கர்ப்பமாக வாமன அவதாரம் ஏற்பட்டது. உபேந்திரன் என்னும் நாமம் கொண்ட இந்திரனுக்கு தம்பியாக பிறந்த வாமனன் இவனை அடக்கி, பலி மகாராஜாவை அடக்கி இந்திரனையும் இந்திரனோட பதவியும் காத்தார். இந்த வாமன அவதாரத்தோடு நம்ம இப்போ நேரம் ஸ்ரீ பாலநாராயண கவசத்துக்கு போவோம். கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது. அதற்கு திஷ்டி பரிகாரம் கிடையாது. என்னை பொறுத்த மட்டும் திஷ்டி பகவானின் ஆசீர்வாதம் இந்த கதையில உங்களுக்கு தெரியும். இது எனது நம்பிக்கையா இல்லது மூட நம்பிக்கையான இந்த கதையை கேட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்க. லார்ட் மேட் ஹிம்செல்ஃப் as witness. Lord made himself as witness and exhibit and allowing Ma Yashoda, Ma Rohini to perform Dishti Sutudar நிகழ்ச்சி on him. நமது அன்றாட வாழ்க்கை நம்ம செஞ்சமே பார்த்துருப்போம். சில குழந்தைகள் பெண்ணாக இருக்கலாம் பிள்ளையாக இருக்கலாம், அவளுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருக்கும். சில சமயம் ஏதோ ஒன்று அவர்களை சோதித்து அவர்கள் சரியான சமயத்தில் சோபிக்காமல் போயிடுறோம். அதை நம்ம உணர்வு செஞ்சோம். அது என்னத்தினாலன்னா கூஷ்மாந்தா டாக்கின்யா யாத்து தான்யா, பல தீய சக்திகள், சூன்யம், ஆவிகள், காத்து, கருப்பு, இதில் ஏதாவது இருக்கணும். டெஃபினட்டாக இருக்கும். அது அந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். மிளகாயை உப்பி வச்சுட்டு சுற்றி போடுறது. இப்போ சுற்றி போடுறதுல நின்று போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். இந்த தீய சக்திகள் எல்லாமே குழந்தைகளுக்கு எதிரி. குழந்தைகளை கண்டான்னாக்கா வெள்ளம் சாப்பிட்ற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு டெம்டேஷன் வரும். பகவான் கிருஷ்ணன் இதை சரி செய்து நமது குழந்தைகளை இந்த தீய சக்திகளின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்ற தானே தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டு இங்கு பங்கேற்கிறார் திருஷ்டி சுத்த பரிகாரத்தில். இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் 19 நான் சொன்ன மாதிரி கந்தம் 10 அத்தியாயம் 6 பூத்தன சம்ஹாரம் 18 பூத்தன சம்ஹாரம் முடிஞ்சிடும். 19வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ரீ பாலநாராயண கவசம் தான். இப்போ நம்ம இந்த கதைக்கு போவோம். சூன்யகாரி பூதனா எண்ணங்களை முன்பே அறிந்த ஸ்ரீ பகவான் அவர் தூங்குற மாதிரி பாசாங்க பண்ணியிருக்கார். உள்ளுகளை தூங்குற மாதிரி பாசாங்க பண்ணியிருக்கார். பூதனா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா குழந்தையை தன் மடியில் இட்டிருக்கார். அவளோட அறிவு அவ்வளோதான். அதாவது தூங்குற பாம்பை
தன் மடியில் போட்டுன்றது அவளுக்கு தெரியல, அந்த அறிவு அவளுக்கு தெரியல. பாம்பு மூழ்ச்சிக்குது, அவ்வளோதான். விஷத்தையும் இழுத்தது, பூத்தனா பிராணத்தையும் இழுத்தது. பூத்தனா க்ளோஸ். அவளோட தேகம் ஒரு யோஜனால 8 மைல் தூரம் விழுந்திருக்கு. இவ தாய்மார்கள் என்ன பண்ணுறா, யசோதாவும் ரோஹிணியும் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சி குழந்தைய கண்டுபிடிச்சி கீழே இறக்குறான். கீழே இறக்கிட்டு, கண்ணா நீ அங்கேயே நின்று ஓடிடாது, ஏன்னா அவன் ஓடுற டைத்து, உனக்கு நாங்கள் திருஷ்டி சுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே நிற்க வைக்கிறான். உடனே ஒரு பசுமாடை கொண்டு வரான். பசுமாடோட புச்ச பாகு அவர் முன்னாடி பிரதட்சணமாக 3 சுத்தியாச்சு. அந்த பசுமாடு என்ன பண்ணிச்சுன்னா பயந்துட்டு மலம் ஜலம் கழிச்சுது, ஏன்னா பகவானுக்கு முன்னாடி நிற்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஜலத்தை எடுத்து புரோக்ஷணம் அபிஷிச்சாமி அப்படின்னு புரோக்ஷணம் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பரிகாரம், அதாவது திருஷ்டி சுத்தம் பரிகாரம் சொல்ல மாட்டேன் சாரி. அப்புறம் அந்த மலத்தை பசு சாணியை நெத்தியிலேருந்து ஆரம்பித்து 12 அங்கங்களை வைக்கிறான். அவன் வச்சுட்டு பசுமாடு பயந்துட்டு ஓடி போச்சு. அது புழுதியை கலப்பிது, அந்த புழுதியை அவன் மேலே வந்து சேர்ந்தாச்சு. இப்போ நான் அங்கே இருந்திருந்தேன்னா ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருப்பான் அவரோட. அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான்னாக்கா பகவானுக்கு குளிப்பாட்டுறான். பிறகு தாங்களும் தன்னுடைய முகம் கை காலை சுத்தம் பண்ணிட்டு ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு பவித்திரம் அணிந்துக்கிட்டு கரண்யாசம் செய்து, இதுதான் முக்கியம். நம்ம ஏற்கனவே நாராயண கோயத்தில் பார்த்துருக்கோம். இந்த 2 ஞாசமும் செய்து நாராயண நாமங்களை அவர் தியானம் பண்ணும்போது, அதாவது பவித்திரம் இஸ் a communication tool between conveying our prayers to the Lord and to receive His blessings. அந்த இதில் அடிப்படையில் அவன் நாராயண கவசத்துக்கு இந்த நாமங்களை ஜபிக்கிறான். அது எப்படி, எந்த நாமம் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, பிராணோ நாராயண அவத்துனா பாதுகாக்கட்டும், பிராணனை நம் நாராயணன் பாதுகாக்கட்டும் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகம். புலன்களை ரிஷிகேஷன் ரிஷிகேஷா புலன்களை காப்பாற்று. பின்பகுதி உடலை கதாதாரி அவத்து. ஹிருதயத்தை ஸ்வேத தீபபதி அவத்து. மனம் யோகேஸ்வர அவத்து. புத்தி ஆத்மா பிருஷ்ணி கர்ப்பஸ்து சுதபா பிருஷ்ணி கர்ப்பஸ்து உங்களுக்கு தெரியும். பிருஷ்ணி கர்ப்பஸ்து அவத்து. நடக்கும்போது வைகுண்ட நாமம் அவத்து. தூங்கும்போது மாதவா அவத்து. உட்காரும் போது ஷியப்பதினா லக்ஷ்மிபதி அவத்து. நல்வாழ்வுக்கு யஜ்ஞபுக் அவத்து. இந்த மாதிரி பகவானுக்கு ஸ்ரீ பாலநாராயண கவசம் ஆசி. அவர் பகவானே இந்த பாலநாராயண கவசத்தை அணிந்து ஆசி பெறுகிறார். எப்பவும் போல நம்ம வீட்டில் இந்த ஸ்லோகங்கள் பாராயணமோ சங்கீதமோ இல்லாட்டி சவணமோ ஒரு ஆடியோவில் போட்டு கேட்குறாங்க செய்தால் வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு என்பது ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஆசீர்வாதம் அடைவது என்னோட நம்பிக்கை. இதுவரை நீங்கள் எல்லோரும் என்னுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரசனையுடன் பொறுமையுடன் பெருமை சேர்த்ததற்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்போதும் போல நமக்கு உறுதுணையாக இந்த சத்சங்கத்தை அமைத்து கொடுத்து வரும் டாக்டர் புருஷோத்தம் குப்தா அவர் மகள், அப்புறம் ப்ரொஃபஸர் கண்ணன் சார், மிஸ்டர் கணேஷ் அவங்க ஃபேமிலி, மிஸ்டர் ராஜா அவங்க ஃபேமிலி, அப்புறம் நான் வேறு யாரையாவது சொல்ல மறந்துருந்தேன்னா அவார்டையும் சேர்த்து உங்கள் ஸ்ரீ ஹரி, மிஸ்டர் முரளி அண்ட் ஃபேமிலி, அதாவது யாரையாவது மறந்துதுன்னு அவளையும் சேர்த்து உங்கள் சார்பிலையும் என்னோட சார்பிலையும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
என்னோட உரையில் ஏதேனும் தவறு இருந்திருந்தால் பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்னை மன்னிப்பார்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். சதா சர்வத்திர கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு ஜெய் சத்குரு மகாராஜுக்கு ஜெய். இது முடிஞ்ச உடனே தாமோதர ஆரத்தி தொடரும். பூ எப்போ மாதிரி நம்ம புராணங்கள்லாம் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த காலக்கணக்கு எடுத்துட்டேன்னு சொன்னாக்க பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நமக்கு ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த சம்பிரதாயங்களோ வாழ்க்கையோ கூட நமக்கு இன்றைக்கி அந்நியமாக போயிடும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த புராணங்களை படிக்கும்போது நிறைய தரங்களில் என்ன தோணுன்னா ஏதோ கதை அப்படின்னு தோணும். அப்படி இல்லை, இது எல்லாமே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. பட் ஹிஸ்ட்ரி ஹேப்பன் லாங் பேக். அப்போ நமக்கு இன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கூட we are not able to relate. நம்ம சில்ட்ரன் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையுமே நம்மளால் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியல. அது காரணம் என்னன்னா காலம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அது திருவள்ளுவர் சொன்னார், தெய்வம் தொழாள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் அந்த பெய்யும் மழைன்னு சொல்லுவார். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த பொண்ணுட்டு அதை சொன்னாலும் இது மேல் சாவனிசம்னு சொல்லுவார். தினம் நான் கும்பிட்டு இருக்கணுமா, இட்ஸ் அ மேல் சாவனிஸ்ட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம இது திருவள்ளுவர் சொன்னது, தெய்வம் தொழாள் கொழுந்தன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இந்த புராணங்களை படிக்கும்போது அன்லஸ் நாம் நம்மளை அதை புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டியோட போனதான் முடியும். எல்லாத்துலேயும் அந்த கதைகளில் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொன்னாக்க, ஒன்றும் நம்முடைய குணசம்பந்தமானது. நம்ம நல்ல குணத்தோடு இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது நம்முடைய குணங்கள், நம்முடைய நற்குணங்களை வச்சுக்கணும். இது ரெண்டையும் அதில் முக்கியமாக எடுத்துக்கணும். எல்லா கதைகளுமே என்னுடைய கருத்துப்படி ஒரு காலத்தில் நடந்த கதைகள். இது இட்ஸ் நாட் இமேஜினேஷன். இவா எல்லாருமே இருந்திருக்கா. ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் இன் தி புராணாஸ் ஹவ் எக்ஸிஸ்டட் அண்ட் இட் ஹஸ் ஹேப்பன். பட் அதை கார்லேட் பண்ணும்போது இன்றைக்கி நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். அவ்வளோதான் நம்முடைய அந்த ஒவ்வொரு கதையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ தாமோதரன் சொல்லலாம். தாமோதர் சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த பகவான் சித்தன் சொல்கிறது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன். எனக்கு 12 வயசு இருந்திருக்கோம். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் 9 பிரதர்ஸ், லாஸ்ட் சிஸ்டர். 12 வயசு இருக்கும்போது 7th பாய், 7th சன், அவனை விட்டுட்டு நாங்களே கிரிக்கெட் விளையாட போயிருக்கோம். அவனுக்கு அப்போ 7 வயசு. நாங்கள் ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் 7th கிராஸ் ரோடில் இருக்கிறோம். 8th கெனால் பேங்க் ரோடு. அதில் நேராக போனோம்னாக்கா க்ரீன்வேஸ் ரோடை கிராஸ் பண்ணி பார்த்தோம். நாங்களாம் முன்னாடி போயிடுச்சு, இவனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிருக்கோம். அங்கே விளையாடிருக்கோம். திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டு, அவ்வளோதான். யாரோ எங்ககிட்ட சொல்கிறா, ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு, ஒரு வேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க. அந்த மாதிரி அந்த சமயத்துலலாம் அந்த மாதிரி ரேர் யாராவது எங்களுக்கு உடனே டவுட் ஆகிடுச்சு. நான் வீட்டில் எங்கள் அப்பா கரெக்டாக, அதாவது இது இன்டான்ஜிபிள்னு சொல்கிறது இருக்குதான். 7வது பையனுக்கு கரெக்டாக வெங்கடாச்சலம்னு பேர் வச்சார். 8வது பையனுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் பேர் வச்சு. இதெல்லாம் ஒரு இது ப்ராப்ளம் தான். வீட்டுக்கு நாங்கள் உடனே வீட்டுக்கு வந்தோம். பெங்குட்டு இருக்கானு கேட்டுருக்கோம். அம்மா என்னடா பண்ணிட்டீங்க என் பிள்ளைன்னு அவ்வளோதான் கேட்டான். சொன்னான், எங்கிட்ட பர்மிஷனுக்கு வாங்கிட்டு அவன் போயிருக்கான். நீங்கள் இப்படி கேட்குறீங்களா அப்படின்ட்டு. உடனே வி கனெக்டட் தட் ஆக்சிடென்ட். நேராக ராயப்பேட்டை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். டாக்டர் பி ராமமூர்த்தி நியூரோ சர்ஜன். அவர் பையனுக்கு இங்கே அடி. அதாவது நான் கிராஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் அங்கே மந்திரி கக்கன் அந்த மாதிரி பங்களாலாம் இருக்குது. ஒரு இது இருக்குது, பம்ப் இருக்குது, ஒரு சின்ன கூவமாக இந்த கிராஸ் பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது.
அதில் இங்கே கிராஸ் பண்ணும்போது அங்கேருந்து கார் வந்து தெரியாது. இங்கிலீஷ் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி ஓனர் ப்ரூஸ்னு பேர். அவன் காரை ஓட்டின்னு வந்திருக்கான். இந்த பையனை அடிச்சிருக்கு. 10 அடியோ 15 அடியோ தூக்கி போட்டிருக்கு. அவன் ஆனால் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா குழந்தைய அந்த வண்டியில் போட்டு ராயப்பேட்டை போட்டுருந்தாங்க. ராயப்பேட்டை ஹாஸ்பிட்டலில் போனான்னாக்கா அவனுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்குறா, ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுறா, காதில் சர்ஜரி. நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்காயம் அடிபட்டுட்டான். அவனுக்கு வித்தின் 2 hours பிளட் கிளாட் வாந்தி எடுத்துருக்கான். பிளட்டை ஏற்றிருக்கான். அப்போ இவர் என்ன சொன்னான்னாக்கா, டாக்டர் என்ன சொன்னான்னாக்கா, ஐ வில் நாட் டூ எனி சர்ஜரி ஃபார் ஹிம், வில் வெயிட் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி காலக்கெடு 24 hours 40 days போயிட்டு. ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா கண்ணு மாத்திரம் திறந்து டார்ச்லைட் அடிச்சு பார்த்தா மூமெண்ட் கிடையாது. என்ன ஆச்சுன்னா கண்ணுக்கு அதிஷ்டான, அதாவது அந்த தேவதை சூரியன் அவர் வந்திருக்கா, சித்தம் வரல, பகவானோட கான்சியஸ்னஸ் வரல, கண்ணு மூமெண்ட் ஆகல அங்கே. அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிஞ்சு பேச்சு வந்திருக்கு, வாய்க்கு அக்னி, பேச்சு வந்திருக்கு, பகவான் சித்தம் வரல, வளர்றான். கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரி ஸ்கோரை சொல்லுவான். இல்லைன்னாக்கா 1ஆம் வாய்ப்பாடு 2ஆம் வாய்ப்பாடு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பான். ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா, கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரி சொன்னான்னா அவன் கிரிக்கெட் விளையாட போகும்போது அந்த ஆக்ஷன் ஆகிடும், ஏதோ ஒன்று ட்ரிகர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நான் இப்போ நினைக்கிறேன். அந்த சித்தத்தை கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு 4 weeks கழிஞ்சு என்னாச்சுன்னா எல்லாமே நார்மல் ஆகிடும். காதில் மொத்தம் ஒரு ஸ்டிச்சு. அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட நாங்கள் போயிட்டு எங்களோட தாம்பூலம் அந்த அவர் கொடுக்குற ஏதாவது கொடுக்கணும், அப்படி ப்ரைஸ் ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு போயிட்டு கொடுத்தோம். டாக்டர் ராமூர்த்தி என்ன சொன்னார்னாக்கா, இந்த வெத்தலை பாக்கெல்லாம் வெளியில் இருக்கிற விநாயகர் கோவிலுக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்ணுங்க, பணத்தை வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுங்க, பணத்தை திரும்பி கொடுத்துருங்க. அவர் உடனே என்ன பண்ண, ஒன்றே ஒன்று என்னன்னாக்கா, எங்கள் அம்மாவோட மடியை தொட்டார். உங்கள் மடி பாக்கியம்தான் இந்த குழந்தைய காப்பாற்றி. அந்த நேவல் கார்டு அதுக்கு முக்கியம் கொடுத்து அவர் சொன்னது. நான் இன்னைக்கு இந்த பேச்சு சொல்லும்போது நினச்சிட்டே இருந்தேன். முதலே சொன்னால் அப்புறம் எனக்கு இது கிடைக்காது, கண்டினியூட்டி கிடைக்காதுன்னு முதல்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.
முடியுமா